9/11 24वीं صدی کے آغاز میں اس صدی کا سب سے بڑا اٹیک۔ ایک طرف تھا سپر پاور امریکہ اور دوسری طرف تھا سعودی بلینئر اسامہ بن لادن۔ کہانی شروع ہوتی ہے 11 ستمبر 2001 کو کہ جب امریکن ایئرپورٹ سے کئی جہازوں نے پرواز بری ہوگی، لیکن ان میں سے چند ایک ایسے تھے کہ جن کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ 4 جہاز ایسے تھے کہ جن کو 19 لوگوں نے مل کر کے ہائی جیک کیا۔ یہ 19 کے 19 لوگ امریکن نیوز کے مطابق مسلمان تھے۔ پہلے جہاز میں موجود ہائی جیکرز نے اس جہاز کو پلان کے مطابق ہائی جیک کیا اور اس کے بعد اس کے پائلٹ کو مار کر اپنا پائلٹ بٹھا دیا اور تمام پیسنجر سے کہا کہ اب اس جہاز کو صرف اور صرف ہم ہی لینڈ کروا سکتے ہیں۔ اس جہاز کا رخ موڑ کر امریکن کیپٹل نیو یارک کی طرف کر دیا گیا تھا اور اس وقت تمام پیسنجرز گھبرائے ڈرے سہمے اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر کب یہ جہاز لینڈ ہوگا، لیکن بدقسمتی سے یہ جہاز سیدھا امریکن کیپٹل نیو یارک کی بلڈنگز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بیچوں بیچ آ کر کریش کر گیا۔ دوستو یہ ایسا ہی تھا کہ آج برج خلیفہ میں کوئی جہاز آ کر کریش کر جائے، کیونکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگز اس وقت دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگز میں سے ایک تھی۔ سارے سوشل میڈیا نے اس اٹیک کو ایک ایکسیڈنٹ سمجھ کر ہی کوریج کی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوگا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ تو کہانی کا صرف ابھی آغاز ہے۔ خود امریکن پریزیڈنٹ بھی نہیں، کیونکہ جب ان کو اس کی خبر آ کر دی گئی تو انہوں نے بھی اسے ایکسیڈنٹ سمجھ کر اگنور کر دیا اور اس حملے کے بعد دوسرا جہاز بھی ہائی جیک کر لیا گیا تھا۔ دوستو یاد رہے کہ یہاں پر پلینز کو ہائی جیک کرنے کی ٹائمنگ بھی پہلے سے پری پلانڈ تھی کہ جب پہلا جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے کریش ہو تبھی دوسرا جہاز ہائی جیک ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اس جہاز کے کریش ہونے کے 10 منٹ کے بعد دوسرا جہاز ہائی جیک ہوا تاکہ دوسرے جہاز کو کریش ہوتے ہوئے پوری دنیا لائیو دیکھ سکے، اور پھر بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ دوسرا جہاز فل سپیڈ سے امریکن کیپٹل نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارا سوشل میڈیا پہلے حملے کو کیپچر کر رہا تھا اور اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا جہاز بھی فل سپیڈ کے ساتھ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دوسری بلڈنگ کے بیچوں بیچ آ کر کریش کر گیا۔ پہلے تو سب لوگ گھبرا گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں سب کو سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ایک پراپر پری پلانڈ اٹیک ہے۔ لیکن دوستو بدقسمتی سے یہ کہانی یہاں بھی ختم نہ ہوئی۔ 2 جہاز ابھی بھی باقی تھے جو ہوا میں پرواز کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جہاز کو ہائی جیک کر کے امریکہ کے شہر واشنگٹن میں موجود امریکن ایجنسی CIA کے ہیڈ کوارٹر میں آ کر کریش کیا گیا، اور چوتھا اور آخری جہاز بھی امریکہ کے شہر واشنگٹن کی طرف ہی رخ کیے ہوئے تھا، لیکن تب تک امریکن ملٹری ایکشن میں آ چکی تھی اور سب کا یہی ماننا تھا کہ یہ جہاز شاید امریکن پارلیمنٹ کو بھی اٹیک کر سکتا ہے، لہٰذا اس چوتھے اور آخری جہاز کو ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر دیا گیا۔ دوستو ان تمام حملوں کے فوراً بعد سب لوگ ڈرے سہمے گھبرائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی دونوں بلڈنگز زمین بوس ہو گئی اور ان تمام حملوں میں 3000 سے بھی زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی۔ اس کے بعد پوری دنیا کی نظر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف تھی کہ وہ کب پریس کانفرنس کر کے اس حملے کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے ان کا بتائیں گے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے آ کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان تمام حملوں کے پیچھے القاعدہ اور اس کے لیڈر اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا۔ اس الزام کے بعد اسامہ بن لادن نے فوراً ان حملوں کی تردید کرتے ہوئے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے فوراً افغانستان کی گورنمنٹ جو کہ اس وقت طالبانوں کے انڈر تھی انہیں پیغام بھجوایا کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کیا جائے، ورنہ پھر جو نتائج ہوں گے اس کا ذمہ دار افغانستان اور طالبان خود ہوں گے۔ طالبان اسامہ بن لادن کی بہت عزت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے امریکہ کو اسامہ بن لادن کو دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ نے اس کے بعد افغانستان کے اندر
फुल फ्लैज ऑपरेशन करने का ऐलान कर दिया। इस जंग के शुरू होने से कबल अफगानिस्तान के तालिबान ने अमेरिका के सामने अपना ओपिनियन फिर से रखा। उन्होंने कहा कि आप हमें सबूत दे दें कि ये हमले उसामा बिन लादेन या अलकायदा ने किए हैं तो हम उसामा बिन लादेन को आपके हवाले कर देंगे। लेकिन अमेरिका बगैर कोई सबूत दिए उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान से लेना चाहता था। लेकिन अफगान तालिबान और ख़ासकर अफगान के लीडर जो कि उस वक्त मुल्ला उमर थे, उन्होंने इसका फिर से इनकार किया। अफगान तालिबान ने कहा कि आप अगर चाहें तो हम किसी न्यूट्रल स्टेट को इस केस को हैंड ओवर करते हैं और फिर वो जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन अमेरिका इस पर भी राज़ी ना हुआ। अमेरिकन मिलिट्री ने पहले से स्टडी कर रखी थी कि अगर वो अफगान तालिबान पर अटैक करते हैं तो तालिबान शायद 3 से 4 हफ्तों के दरमियान ही अमेरिका के सामने सरेंडर कर देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। जंग के दौरान अमेरिका के सामने अफगान तालिबान सिर्फ चंद दिन ही टिक सके और अमेरिका ने देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और तालिबान की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। इस सब के बाद भी अब अमेरिका चूंकि अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को उसामा बिन लादेन का नामो निशान तक भी नहीं मिला। 2 साल के बाद 2003 में ठीक इलेक्शन से 3 दिन कबल उसामा बिन लादेन ने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें वो साफ अल्फाज में 11 सितंबर 2001 को किए गए हमलों की जिम्मेदारी को कबूल करता नजर आया। इसके बाद जॉर्ज बुश जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और इस वक्त वो अमेरिका में इलेक्शंस की कैंपेन में सरगर्म थे, उनकी पोजीशन मजबूत हो गई और उन्होंने एक बार फिर से इस बयानिए को जिंदा किया कि वो 9/11 का बदला उसामा बिन लादेन से हुकूमत में आने के बाद ज़रूर लेंगे। लेकिन जॉर्ज बुश गवर्नमेंट में आने के बावजूद भी उसामा बिन लादेन को पकड़ ना सके। अफगानिस्तान में कब्जा किए अमेरिका को इस वक्त तक 9 से 10 साल बीत चुके थे, लेकिन फिर भी अमेरिका उसामा बिन लादेन को या अलकायदा को ख़त्म करने में फ़िलहाल नाकाम था। दोस्तों, बराक ओबामा की ही गवर्नमेंट में आखिर 9/11 के 10 साल के बाद अमेरिकन मिलिट्री एजेंसी CIA को एक क्लू मिला कि उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक छोटे से मकान में अपनी 3 बीवियों के समेत रहता है और ये मौका एक गनीमत से कम नहीं था। अमेरिका इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, जिसके बाद अमेरिकन एजेंसी CIA ने एक फेक वैक्सीन कैंपेन एबटाबाद में स्टार्ट की और 24 घंटे उस घर पर अपने ड्रोन्स और सैटेलाइट्स के जरिए नज़र रखने लगा। और एक दिन उन्हें उस घर के सहन में एक 6 फुट का लंबा शख्स दिखाई दिया जो कि उसामा बिन लादेन ही था। दोस्तों, अभी तक अमेरिका $25 मिलियन उसामा बिन लादेन को पकड़ने में लगा चुका था और फिर आखिर 2 मई 2011 को अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से अमेरिकन मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ हुए और सीधा पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में लैंड हुए। और इस ऑपरेशन का अभी तक पाकिस्तानी आर्मी को बिल्कुल पता नहीं था और ना ही पाकिस्तान की किसी और एजेंसी को। अमेरिकन मिलिट्री ने एबटाबाद के उस घर को चारों तरफ से घेर लिया और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार दिया और उसकी लाश को समुंदर में जाकर बहा दिया। और इस तमाम ऑपरेशन को अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा लाइव देख रहे थे और दूसरी तरफ इस ऑपरेशन का पाकिस्तान को या उसकी मिलिट्री को ज़रा भी इल्म नहीं था। दोस्तों, इसके बाद अमेरिका ने कंफर्म किया कि उसामा बिन लादेन आखिर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अलकायदा ने भी इसकी तस्दीक की और ये कहा कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। और बाकी कंट्रीज़ ने भी उसामा बिन लादेन की डेथ को कंफर्म करते हुए इसे एक्सेप्ट किया और खुद उसामा बिन लादेन की फैमिली ने भी इसे एक्सेप्ट किया। दोस्तों, उसामा बिन लादेन की फैमिली आज भी सऊदी अरब में रहती है। हम कोशिश करेंगे कि उसामा बिन लादेन की ज़िंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं। जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।